Good. Very good morning, guys. Morning, Good ma'am. morning. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Shall we start now? See, last class what we have seen is transaction management. Under the transaction management, how we can fix the lock. That is, there are two different types of locks are there: exclusive lock and shared lock. When we going to use shared lock, well, we need to read alone. That time you can use the shared lock. If you going to read and write operations over the record, means you should lock by exclusive lock. Okay, so these are all the techniques we have seen. There are two different algorithms we have seen. That is, one is the two-phase protocol, two-phase locking protocol, and another one is the time stamping method, isn't it? So next one is we are we're going to deal about the deadlocks. Deadlock nana. See, deadlock means what? The resources are available, but we couldn't able to use it. So that may be locked by somewhere else. So, on the mari purpose, the deadlock. It is a situation in which two or more transactions are waiting for one another to give up hold. Okay. Just I'll join few people. Okay. So, for example, transaction 1 and 2, that is T1 and T2. So, both are waiting for each other once it is finished or not. Okay. So, this is the thing happen in the deadlock. So, so T1 is waiting until T2 is finished. T2 is finished waiting until the T1 is finished. So, there is the situation in that. So, for example, here, resources R1, R2. Process P1 and P2. Okay, the resources R1 is assigned to P1 and resources R2 is assigned to P2. Is it okay? This is the thing. Okay, R1 is assigned to P1, R2 is assigned to P2 initially. But P2 is requesting the R2 and also P1 is requesting R2, P2 is requesting R1. There is a situation. See, நம்மக்கிட்ட ரிசோர்சஸ் இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ண முடியல. ஏன்னா அந்த ரிசோர்சஸோட ஒர்க் முடிஞ்சிட்டு தான் எனக்கு இந்த ஒர்க்கை முடிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் என்னது டெட்லாக். So R1 is assigning to P1 even though it is requesting to R2, because R2 is assigning to P2 until P2 has finished. The P1 is waiting here. The same situation for P2 process also. R2 is assigning to P2 even though it is requesting the resources for using R1 and he is waiting for until finished by the P1. Okay, this situation is called the deadlock. See how you can avoid it, and thing is by locking and all we have studied, no? So with the based on that how we can use it. So we'll see. நான் அட்மிட் பண்ணாமலே அட்மிட் ஆக முடியுதா? நான் அட்மிட் பண்ணாமலே அட்மிட் ஆக முடியுமா என்ன? இல்ல மேடம், சப்போஸ் வேற யாராச்சும் ஸ்டூடண்ட்ஸ் அட்மிட் பண்ணாங்கன்னா அப்ப பண்ணும். ஆனா இப்போ ரெண்டு பேரு நான் அட்மிட்டே பண்ணல, ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்மிட் ஆனாங்களே. பட்
அவங்க வேற யாராச்சும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அட்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க மேம். அப்படி பண்ண முடியுமா? அடுத்தவங்க அட்மிட் பண்ண முடியுமா? எங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் வருது. ஸோ நாங்க தந்தா அட்மிட் ஆகும் தான் மேம். ஓ ஓகே. அப்படி வரக்கூடாதே. எந்த யூசர்ல இருந்து நம்ம அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோமோ அந்த யூசர் தானே அட்மிட் பண்ணணும். பட் ஆனா எங்களுக்கு ஆப்ஷன் வருது மேம். வருது. அந்த செட்டிங் நீங்க பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் மேம். நீங்க நிறைய பேரை அட்மிட் பண்ண முடியுது. பிளஸ் நீங்க மியூட் போட்டா எங்களால அன்மியூட் பண்ண முடியாது. அதான் அன்மியூட் பண்ண முடியுது. கரெக்ட். செட்டிங்லாம் எங்கேயோ மிஸ் ஆகுது. எஸ் எஸ். ஓகே. வாய்ஸ் கேக்குது. Now it's audible? Yes ma'am. Okay. Okay. Lock. Now once they finish, the exclusive lock fixed by y and y r of y, y of, that is read y, write y, and unlock the y. Unlock y. Okay. See, this is separate. This is separate record. This is separate record. So it is happening individually. But in the transaction 1, there is a process wants to access a record y. Transaction 1 is half of the way it is completed. Still it is not finished because one more operation needs to read a record y. But at the same time, T2 is locked by the T2 is locked the record y. Isn't it? So it is wait state. The T1 is wait until T2 has finished. இப்படி பண்ணாதான் பிரச்சனையே வராம இருக்கும் இல்லையா? அதான டெட்லாக்கோட இதெல்லாம் வராது. இதுதான் ஒரு ப்ராசஸ், ஒரு வே ஆஃப் இது. ஸோ வெயிட் ஃபார் T2 டு ரிலீஸ் தி லாக் ஒய், ரிலீஸ் த லாக் ஆன் ஒய். ஓகே. அதே மாதிரி இங்கேயும் T2லயும் எக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஆனா எக்ஸ் வந்து ஹோல்டு பண்ணிட்டு இருக்கு. எக்ஸ் வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த இடத்துல எக்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ ஹீ கேன் டூ. இங்க வந்து வெயிட் ஸ்டேட்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துலயும் நான் ஒய்யை திரும்ப நான் ஆக்சஸ் பண்றேங்கிற பட்சத்துல தான் என்ன செய்யணும்? இப்போ நீங்க அன்லாக் இங்க பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகுதான் நான் பண்றேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இது வெயிட் பண்ணணும். பிகாஸ் எக்ஸ் வந்து புரியுதா? ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? So when it is happening deadlock அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸும் இந்த அன்லாக்கும் இடையில நான் பண்ணலங்கிற பட்சத்துல இது வந்து டெட்லாக் தான் இல்லையா? until it is finished that one. இந்த அன்லாக் பண்ணாம விட்டுட்டேன்னா இது வந்து டெட்லாக் சிச்சுவேஷன். இப்படி அன்லாக் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன்னா என்ன செய்யாது? எதுவுமே பிரச்சனையே இருக்காது. அது அதோட வேலையை செஞ்சுட்டே இருக்கும். ஓகே. Just he wait for until the finish of that work. Okay. Necessary conditions on deadlock. அது என்னென்ன எப்படியெல்லாம் நம்ம டெட்லாக்கை எந்தெந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வரும் அப்படிங்கிறதுல ஹோல்ட் அண்ட் வெயிட், மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன், நோ ப்ரீஎம்ஷன், சர்க்குலர் வெயிட். ஹோல்ட் அண்ட் வெயிட்னா என்ன? Currently holding the resource that were granted earlier and waiting for another resources that are assigned to some other transaction. Holding the resources that were granted earlier and waiting for another resources that are assigned to some other transaction. What I said already, that is
the R1 is assigning to P1, still, even though P1 is waiting for the resources R2, because R2 waiting. Why it is waiting? Already the R2 is assigning to P2. Once it is P2 has completed the work of R2, then only P1 can do that one. That is the hold and wait operation. Next, mutual exclusion. What is mutual exclusion? See, இது வந்து எல்லாமே ரிப்பீட்டடா சேமா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். சில இது வந்து நமக்கு வித்தியாசம் இருக்கும். இப்போ இதே எக்ஸாம்பிள் தான் இங்க வந்து பாருங்க, R1க்காக P1 வந்து R2க்காக வெயிட் பண்ணுது, அதே நேரம் R2 வந்து R1க்காக வெயிட் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு பேர் mutual exclusion. The process is requesting resource which is already locked by other process or transaction. That's all. Once it is locked, release automatically that resources may be used by the particular process. That is the mutual exclusion. What about preemption? If your work is completed, then release the lock. Yes, then only others can use it, no? So no preemption means even though you completed your transaction, it did not release the lock. ஆமா, சில பேர் சொல்லுவாங்க, நமக்கு யூஸ் ஆகாட்டாலும் மற்றவங்களுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன். அதுதான் நோ ப்ரீஎம்ஷன். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் தான். இப்போ நமக்கு தேவையில்லை, ஆனா மற்றவங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும்னா அது கொடுக்கணுங்கிற மனசு இருக்கணும்ல, கொடுக்காமையே வச்சுட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கு பேர் தான் நோ ப்ரீஎம்ஷன். தட் இஸ் டெட் லாக். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சர்க்குலர் வெயிட். சர்க்குலர் வெயிட் அப்படிங்கிறது வந்து மியூச்சுவல், இது வந்து டிரான்சிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி. எக்ஸுக்காக ஒய் வெயிட் பண்ணணும், ஒய்க்காக இசட் வெயிட் பண்றது, இசட்டுக்காக எக்ஸ், இசட் முடிக்கிறதுக்காக எக்ஸ் வெயிட் பண்றது. இசட் வெயிட் பண்ணும் எக்ஸ் முடிக்கிறதுக்காக. இந்த மாதிரி சர்க்குலரா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது, சுத்தி சுத்தி வந்துட்டே இருக்கிறது. ஆனா யாருமே ஒண்ணுமே பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷனா இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் தி சர்க்குலர் வெயிட். சரி, இதெல்லாம் எப்படி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை, தட் இஸ் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன் அண்ட் hold and நோ ப்ரீஎம்ஷன், தட் இஸ் நோ ப்ரீஎம்ஷன்னால பிரச்சனையே இருக்காது. ஒருத்தவங்க வேலையை முடிச்சுட்டு அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா மற்றவங்க அதை யூஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க. பட் நோ ப்ரீஎம்ஷன் இஸ் த ப்ராப்ளம். சர்க்குலர் வெயிட்ங்கிறது வந்து ஒரு more than two process are circularly waiting for each other. That is called the circular wait. Deadlock detection and avoidance. இந்த மாதிரி நம்ம இதை டிடெக்ட் பண்றது, அதை அவாய்ட் பண்றது, அதுதானே நமக்கு தேவை. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வருதுன்னா வராம தடுத்துடணும். டிடெக்ட் பண்ணி வராம ப்ரிவென்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது. வந்துட்டாலும் டிடெக்ட் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா. வெயிட் ஃபார் கிராப், இட் இஸ் த ரிசோர்ஸ். ப்ரிவென்ட் பண்றதுங்கிறது என்னது? லாக்கிங் பண்றதுதான் ப்ரிவென்ட் பண்றது. ஓகே, இப்போ வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்றது? டிடெக்ட் பண்ணி எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம். வெயிட் ஃபார் கிராஃப் அப்படின்னு ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்கு. அந்த மெத்தடாலஜி படி நம்ம டெட்லாக்கர் ஆயிருக்கா இல்லையாங்கிறத பார்த்துட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். இட் இஸ் அ ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் கிராஃப் ஃபார் ப்ராசஸ் 3 stages: ரெக்வெஸ்ட், யூஸ் அண்ட் ரிலீஸ். இதுதான் கான்செப்ட். ஓகே, அது என்னன்னு பார்க்கலாம். Is it visible? Yes, ma'am. Deadlock detection by wait for graph. So it is a resource allocation graph for the process. 3 states of resources are, in this 3 states of resources are request, use and releasing. For example, இங்க பாருங்க, resources 1 இருக்கு, P1 வந்து R2. இதுல நான் ஒரு 2 புள்ளி வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா, R2 R1. இதுல P1 P2 P3 are the resources, R1 R2 are the resources. Sorry, P1 P2 P3 are the process, R1 and R2 are the resources. Under that resources I have marked some points, isn't it? What is these points?
இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம இன்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னா அந்த ரிசோர்சஸ்ல 2 ஐட்டம் இருக்கு, 3 ஐட்டம் இருக்கு. தி சேம் ரிசோர்ஸ் ஹேவ் அ மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஆர் தேர். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ப்ராசஸ் ரெக்வஸ்ட் வி கேன் allocate the instances. அதுதான் இங்க உள்ள இது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்க, இஃப் ஆல் த ரிசோர்சஸ் ஹேவ் சிங்கிள் இன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் த சைக்கிள் இஸ் ஃபார்ம்டு. எல்லாமே ஒரே ஒரு ரிசோர்சஸ் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? மேம் உங்க வாய்ஸ் கேட்கல. நான் இன்னும் பேசல. இப்ப கேக்குதா? ஓகே, இப்போ R1 is assigning to P1, P1 is waiting for R2. இப்போ இது ஒரு ரிசோர்சஸ் இருந்ததுன்னா இதுக்கு மட்டும் அசைன் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, இதுக்கு கொடுக்க முடியல. இப்போ இதே இது மோர் இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஈவன் தோ ஒரு ரிசோர்ஸ், இப்போ பிரிண்டர்னு எடுத்துக்கோங்க, பிரிண்டர்ல 3 பிரிண்டர் இருக்குன்னா ஒரு பிரிண்டர் தான் P1க்கு அசைன் பண்ணிருப்போம். ரிமைனிங் 2 பிரிண்டர்ஸ் இருக்குன்னா என்ன செய்யலாம், P2க்கு அசைன் பண்ணலாம்ல, அசைன் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராசஸ் பண்ணலாம். So once you can increase number of instances is single one means it will be form a cycle. So once a cycle is formed, you may get you can say that your system under deadlock condition. புரியுதுங்களா? If all the resources have a single instance, this you may detect that your system caught in a deadlock situation. The cycle is formed. இப்போ இந்த வெயிட் ஃபார் கிராஃப் போடும் போதே தெரிஞ்சிடும் சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதுல என்ன இருக்கும், டெட்லாக் அக்கர் ஆயிருக்கு, இல்லைன்னா இல்லைன்னு வந்துடும். இப்போ இந்த மாதிரி மோர் தேன் ஒன் ரிசோர்சஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியது இல்ல, வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யார் யாருக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு சஃபிஷியண்டா கொடுக்குறான். If the cycle is there but resources have more than one instance, then deadlock may not occur. மேலாம் கிடையாது, may not occur. All the resources have single instance na cycle form ஆகும், then system be occur in a deadlock. Cycle there is a cycle, but resources have more than one instance இருந்ததுன்னா என்ன ஆகாது, சஃபிஷியண்டா இருந்தா டெட்லாக் வராது, சஃபிஷியண்டா இல்லைங்கிற பட்சத்துலயும் அப்பவும் வரும். அதனாலதான் நம்ம மே ஆர் மே நாட் அக்கர்னு சொல்றோம். ஆர் யூ கிளியர் how it will be detecting? Okay, using the wait for graph. Deadlock avoidance by Banker's algorithm. Each process declared maximum number of resources. இதேதான் நான் இப்போ ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ பேங்க்ல நமக்கு பணம் இருந்தா எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம், இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பேங்க்ல திரும்ப ஃபில் பண்ற வரைக்கும் இல்லையா. அப்புறம் வயசான காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்பா அம்மாலாம் இல்லைங்க, பணம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. if they are in a poor situation, if they are a very poor peoples, எல்லாம் பண்ணுவாங்க, குழந்தைங்க இப்போ சம்பாதிச்சு பேங்க்ல போட்டா எடுத்து செலவு பண்ணுவாங்க. இல்லைங்கிற பட்சத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க போடுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதே சிச்சுவேஷன் தான் இந்த இடத்துலயும், இந்த பேங்கர்ஸ் அல்காரிதத்துல. ஜஸ்ட் அ மினிட், இது நீங்க
லிசன் யா இந்த இடத்துல இதே வேண்டாம் உங்களுக்கு. இந்த இடத்துல இது எல்லாத்தையுமே எரேஸ் பண்ணிடலாம். இதுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ லிசன் யா, இது வந்து பேங்கர்ஸ் அல்காரிதத்துல ஈச் ப்ராசஸ் டிக்ளேர் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். முதல்ல ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் மேக்ஸிமம் ரிசோர்சஸ் அலோகேட் பண்ணிக்கோங்க. என்ஷூர் த ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் கேன் நெவர் பி அ சர்க்குலர் லிமிட். இந்த ரெண்டுமே நம்ம கீப் ஆன் இன் அவர் மைண்ட். இதுதான் இதுல உள்ள ப்ராசஸ். ஓகே, அது தெரிஞ்சுக்கணும். பேசிக்கா என்ன இதுல நம்ம கண்டிஷன் செட் பண்ணணும்னா, if a system is safe state, no deadlock. If a system is unsafe, the possible of deadlock. So அப்போ சேஃப் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம ப்ராசஸை ரன் பண்ணணும், மல்டிபிள் யூசஸ் யூஸ் பண்றச்ச. அப்போ நமக்கு இப்போ ஒரு பேங்கர்ஸ் அல்காரிதத்துல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் வந்து ஏ, பி, சி அப்படின்னு 3 ரிசோர்சஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ண போறாங்க. எதுக்கு இப்போ நமக்கு அதே மாதிரி 5 ப்ராசஸ் வந்து அரைவ் ஆயிருக்கு. 5 ப்ராசஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னா P0, P1, P2, P3, P4. These 5 process going to process with the use of A1, A, B, C. A have a number of 10 resources. B is also having 5. C is also having 7. ஓகே, இப்போ நமக்கு மொத்தமா எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவோமா? ஒரு நமக்கு மாச ஃபேமிலியில பணம் வருது அப்படின்னா ஒரு மாசத்துக்கு அந்த பணத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணணும், அப்படிதானே? அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கொடுப்போம். அதேதான் இங்கேயும். முதல்ல ஒரு 5 பேர் 5 பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா 5 பிள்ளைங்களுக்கும் இந்த மாசத்துல உனக்கு இந்த 5000 ரூபாய் அப்படியே வச்சுக்கோ, இந்த இதை உனக்கு 10,000 அப்படியே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இன்னைக்கு என்ன தேவையோ அதை முதல்ல முடிச்சுக்கோங்க, அப்புறம் நாளைக்கு தேவையோ நாளைக்கு பார்க்கலாம். அதேதான் இங்க என்னன்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு 10, 5, 7ங்கிற இவ்வளவுதான் இருக்கு, இந்த ரிசோர்சஸ் தான் இருக்கு. இந்த ஆனா P0, P1, P2, P3, P4 இவங்க எவ்வளவு தேவைப்படுது? மேக்சிமம் நீட். இதுதான் மேக்சிமம் நீட். மேக்சிமம் நீட் P1 வந்து A வந்து 7 வேணும், வேணும், சி வந்து 3 வேணும் அப்படின்னு கேக்குது. P1 வந்து 3, 2, 2ங்கிற மாதிரி வேணுது. P2 வந்து 9, 0, 2ன்னு கேக்குது. இந்த P3, P4 இப்படி எல்லாரும் அவங்களுக்கு தேவையானது, எனக்கு இந்த ஒர்க்கு ஃபுல்லா ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, உங்களுக்கு தேவைப்படுது, சரி, நாங்க இருக்கிற இதுல வந்து நாங்க உங்களுக்கு முதல்ல இனிஷியலைஸ் பண்றோம், நீங்க ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறமா நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அப்படி பண்ணும்போது இனிஷியலா P0க்கு 0, 1, 0 ரேண்டமா இனிஷியலைஸ் பண்றோம். இனிஷியலா P1க்கு 2, இது ஏயோட ரிசோர்சஸ் 2, 0, 0. P2க்கு வந்து ABC வந்து இந்த ஃபார்ம்ல கொடுக்குறோம். P3க்கு 2, 1, 1. P4க்கு 0, 0, 2 அப்படின்னு அசைன் பண்ணிடுறோம். அசைன் பண்ணிட்டா என்ன ஆயிடும்? எவ்வளவு மொத்தமா அசைன் பண்ணிருக்கோம்? A 7 அசைன் பண்ணிருக்கோம், B 2 அசைன் பண்ணிருக்கோம், C வந்து 5 அசைன் பண்ணிருக்கோம். நமக்கு எவ்வளவு அவைலபிள்? 10, 5, 7. இஸ் இட் 10, 5, 7. இப்போ இந்த மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கு? 3, 3, 2 இருக்கு இல்லையா? மிச்சம் 3. ஏன்னா யாராவது ஒரு எமர்ஜென்சின்னு கேட்டா கொடுக்கணும்ல, கொஞ்சம் பேங்க்ல கொஞ்சம் பணம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்ல, அதுக்கு தானே மினிமம் பேலன்ஸ் வைக்கணுங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ 3, 3, 2 இருக்கு. ஸோ ஓகே, எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம், எவ்வளவு கேட்டிருக்காங்க, எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம், நம்ம இப்ப எவ்வளவு யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்போ இதுல இருந்து மேக்சிமம் எவ்வளவு தேவை, அலோகேஷன் எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க, இப்படின்னு எவ்வளவு ரிமைனிங் ஹோல்டுல வேணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். இப்போ ஏ அலோகேட்டட் 1 இதுல இருந்து இத கழிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, 7 தான் கேட்டிருக்காங்க, ஆனா 1 தான் 0 தான் கொடுத்துருக்காங்க. 7 ஏ ரிசோர்சஸ் கொடுக்கவே இல்லை. டி ரிசோர்சஸ்ல 5 கேட்டிருக்காங்க, 1 தான் கொடுத்துருக்காங்க, 4 தேவைப்படுது இன்னும்.
அதே மாதிரி சி ரிசோர்சஸ் ஏக்கு கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ ஏயும் சியும் இதுக்கு கொடுக்கவே இல்லைங்கிற பட்சத்துல என்ன செய்யறோம், அது மிச்சம் வந்து நமக்கு இவ்வளவு தேவைப்படுது, 7 4 3 தேவைப்படுது இல்லையா, 7 4 3 தேவைப்படுது. ஸோ அதே மாதிரி P2 பாருங்க 3 2 2 தேவை, ஆனா ஏ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, பியும் சியும் கொடுக்கல. அப்ப என்ன வேணும், 2 - 1 3 - 2 எவ்வளோ, சாரி so C minus C, B minus B, that maximum need allocation. அப்ப இங்க என்ன வரும், 2 கேட்டிருக்காங்க, 0 தான் அலெக்ட் பண்றாங்க. சரி 2 இங்க இல்லையா, 2 need. ஸோ ஓகே, அதே மாதிரி 9 0 2 கேட்டிருக்கு, 3 0 2 தான் அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ 3 போக 6 0 0 கொடுக்கணும். அதே மாதிரி P3க்கும் 4 2 2 வேணும், ஆனா இவங்க வந்து 2 1 1ன்னு அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி P4 வந்து 5 3 3 கேட்டிருக்காங்க, 0 0 2 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரிமைனிங் தே நீட் 5 3 1. ஸோ இப்போ நமக்கு அவைலபிள் எவ்வளோ இருக்கு, 3 3 2 இருக்கு. இந்த 3 3 2 நம்ம ஏக்கு கொடுத்துடலாம், பி நாட்டு கொடுத்துடலாமா, கொடுக்கலாமா கொடுக்க கூடாதா? ஸோ அதை வந்து டிசைட் பண்றதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் முடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிசன் ஹியர், இதுதான் கண்டிஷன். நீட் ஐ இது வந்து ஒர்க் கண்டிஷன் என்ன இருக்கணும், need is less than or equal to work that implies plus allocation. தேவை வந்து ஒர்க்கிங் அவைலபிள் இருந்ததுன்னா, ஒரு கரண்ட் ஒர்க் அவைலபிளுக்கு இருந்ததுன்னா என்ன செஞ்சிடும், போட்டுடலாம். இப்போ நமக்கு என்ன வேணும், நீட் எவ்வளவு, 7 7 4 3. பி நாட்டை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு ரிமைனிங் எவ்வளவு வேண்டி இருக்கு, 7 4 3 இருக்கு. ஆனா என்ன எவ்வளவு இருக்கு நமக்கு, 3 3 2 இருக்கு. இப்போ இந்த ஒர்க்கிங்கும் அவைலபிளும் கூட்டினா நமக்கு எவ்வளவு வரணும், மேக்சிமம் நீட் வேணும். இருக்கா, பி நாட்டுக்கு இருக்கா இல்லையா, இல்ல. ஓகே, அப்ப நம்ம P1க்கு போலாமா? P1ல என்ன இருக்கு, 1 2 2 தேவைப்படுது இன்னும், ஏன்னா 2 0 0 தான் அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க. we need 3 3 2. இது லெஸ்ஸரா இருக்கா, because 3 3 2 3 3 2 நமக்கு just a minute. P1 வந்து இப்ப நமக்கு 3 3 2 இருக்கு, ஆனா எவ்வளவு தேவை, 1 2 2 தான் நமக்கு தேவை, லெஸ்ஸரா தான் இருக்கு. அப்ப அதை முடிச்சிடலாமா? Is it right? Yes. புரியலையா? இல்லம்மா, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு என்னால கொடுக்க முடியாது, எனக்கு அவைலபிள் இல்ல. 3 3 2 தான் இருக்கு. ஏ ரிசோர்சஸ்ல 3 இருக்கு, பி ரிசோர்சஸ்ல 3 இருக்கு, சி ரிசோர்சஸ்ல 2 இருக்கு. அண்டர்ஸ்டுட்? ஆனா எனக்கு தேவை வந்து முடிக்கிறதுக்கு 7 4 3 வேண்டி இருக்கு. இத வச்சு நல்லா பண்ண முடியாது, லெஸ்ஸரா இல்ல. எனக்கு தேவை வந்து எல்லாமே ஜாஸ்தியா இருக்கு அவைலபிளை விட. இது அவைலபிள் தான், புரியுதுங்களா? இது வந்து நீ இப்போ P1 முடிக்க முடியாது. P2ல வந்து எனக்கு எவ்வளவு தேவை, 1 2 2 தான் தேவை. ஆனா எனக்கு 3 3 2 இருக்கு. அப்ப 3 3 2 நாங்க கொடுத்துடலாமா? கொடுக்கலாம். கொடுத்துட்டா எனக்கு எவ்வளவு மிச்சம் இருக்கும், எவ்வளவு மிச்சம் இருக்கும்? 200. ஆல்ரெடி எனக்கு 3 3
இப்போ நான் P1க்கு 1 to 2 கொடுத்தேன்னா எனக்கு 1 to 2 கொடுத்துட்டேன்னா எவ்வளவு மிச்சம் வரும்? 332 200 வந்துரும். 200 வந்தா இது ரெண்டையும் கூட்டினா எனக்கு எவ்வளவு அவைலபிள்? 532 இல்லையா? current work available once I have completed this P1. Are you understood or not? ஏமா இவ்வளோ வந்து மிச்சம் இருக்குமா, இவ்வளோ இது ரிமைனிங் நீ கொடுக்க வேண்டிய இந்த இந்த இதெல்லாம் கொடுத்தாதான் நான் இந்த ஒர்க்கை முடிக்க முடியும். புரியுதுங்களா? எனக்கு இருக்கிறது வந்து 3 2 தான் இருக்கு. சரியா? எனக்கு 1 2 2 நான் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், எனக்கு இந்த இடத்துல உனக்கு எவ்வளவு மிச்சம் வரும்? ஏற்கனவே 2 ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்கேன். இப்ப இந்த இடத்துல 3 இருக்கு. 3 + 2 5 வந்துடும். ஏற்கனவே 2 ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, இந்த 2 ப்ராசஸும் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. 3 2 ரிமைனிங் கிடைச்சிருமா? புரியலையா? 522 தானே மேம் வரணும்? எஸ் 522 தான் வரணும். கீழே வேல்யூ கீழ P1ல வந்து 332 கிடையாது, 322 332 அவைலபிள். நான் சொல்றேன் 332 அவைலபிள் இருக்கு. இப்போ நான் இத கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா இது வேற ரிலீஸ் ஆயிடும். 20 இல்ல டேபிள்ல வந்து 322 தானே மேம் போட்டுருக்கீங்க அவைலபிள். 322 வந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் நீட். ஓ ஓகே, இது மேக்ஸிமம் நீடுமா. இது நான் அலாட் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு இது இவ்ளோ தேவைப்படுது இன்னும். புரியுதுங்களா? இப்போ எனக்கு மிச்சம் எவ்வளவு வரும்? 2 இப்போ எனக்கு 2 ரிசோர்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா வரும், அவ்வளவுதான் அவைலபிள்ல இருந்து. இந்த P1 முடிச்சிட்டேன்னா இந்த 2 ரிலீஸ் ஆயிடும்ல. புரியலையா? Are you got it or not? மேம் பட் அவைலபிள் 332 எப்படி வந்து? மேம் அதுதான் கேட்க வந்தேன் நானும். ஒரு நிமிஷம். இது வந்து மேக்ஸிமம் நீட். ஓகே, இது என்னது? என்னது மேக்ஸிமம் நீட். சரியா? புரியுதா? முதல்ல இதுல இத கொஞ்சம் நாம கொடுத்திருக்கோம், அவ்வளவுதான். என்ன கொடுத்திருக்கீங்க? அவைலபிளா கொடுத்திருக்கீங்க. புரியுதா? இனிஷியல் ஸ்டேட்ல கொடுத்திருக்கீங்க. ஆமா, இத ரெண்டையும் கழிச்சா இவ்ளோ தேவைப்படுது. தேவைப்படுதா? தேவைப்படுதாமா? எஸ் மேம். இவ்ளோ தேவைப்படுது. ஆனா நமக்கு எல்லாத்தையும் அலோகேட் பண்ணிட்டு போக மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கு? 3 3 2 தான் இருக்கு. இத கூட்டுங்க. இந்த இடத்துல டோட்டல் பண்ணிருக்கோம்ல 725. புரியுதா புரியலையா? இப்ப ஏல இவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம், பி இவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம், சி இவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம் இல்லம்மா. இப்ப மிச்சம் வந்து 7 நமக்கு அவைலபிள். முதல்ல வந்து 10 5 7, அதுல வந்து 7 அசைன் பண்ணிட்டோம். மிச்சம் வந்து 3 3 2 தான் இருக்கு. Got it ma'am. ஆனா புரிஞ்சிருச்சா? தேவைப்படுது. ஆனா முதல்ல P0 இந்த அவைலபிள் ரிசோர்சஸ் வச்சு முடிக்க முடியாது. ஏன்னா 7 A வேண்டியிருக்கு, 5 B வேண்டியிருக்கு, C வந்து 3 வேண்டியிருக்கு. அது எதுவுமே நம்ம கிட்ட இல்ல. லெஸரா எல்லாமே ஜாஸ்தி வேண்டி இருக்கு. நீடு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. சோ இது பண்ண முடியாது. அடுத்து P1 ப்ராசஸ்க்கு போகணும்னா நமக்கு தேவை என்ன வேணும்? 1 2 2 முடிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுது. இந்த 2 இருக்குமா? 1 2 2 இருக்கு ஏற்கனவே. 3 3 2 தானே இருக்கு. அப்போ A ரிசோர்சஸ் 1 கொடுத்துடலாம், B ரிசோர்சஸ் 2 கொடுக்கலாம், C ரிசோர்சஸும் 2 கொடுக்கலாம்ல. இப்போ கொடுத்து P1 முடிச்சிட்டோம்.
முடிச்சிட்டேன்னா என்ன எவ்வளவு அவைலபிள் இருக்கும்? 3 2 2 இருக்கு. இருக்குமா? ஆனா ஏற்கனவே நம்ம அலாட் பண்ண 2 ரிசோர்சஸ் வேற இருக்கு. இருக்கா? எஸ் மேம். அப்ப இதையும் அதையும் அக்குமுலேட் பண்ணா நமக்கு அவைலபிள் ரிசோர்சஸ் எவ்வளவு? 532 ABC இருக்கு. 532 இருக்கு. சோ நம்ம இப்போ P2 ப்ராசஸ்க்கு வருவோம். P2 ப்ராசஸ்ல என்ன எவ்வளவு தேவை? 600 வேணும். ஆனா நமக்கு ஏல 5 தான் இருக்கு. அதுவும் பண்ண முடியாது. P2வும் பண்ண முடியாது. சரி, அப்ப P3க்கு வரலாம். P3ல 211 அலாட் பண்ணிருக்கோம். நமக்கு தேவை எவ்வளோ? 422. பட் ரிமைனிங் நமக்கு இப்போ எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு? 211 கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அப்போ 211 இஸ் லெஸ் தேன் அவைலபிள் எவ்வளோ? 532 நமக்கு அவைலபிள். 532 செக் பண்றோம், லெஸ்ஸரா இருக்கு. அப்போ இந்த 532 அலோகேட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஏற்கனவே அலாட் பண்ண P3ல 211 நமக்கு ஃப்ரீ ஆயிடும். இப்போ டோட்டலா எவ்வளோ ஆகுது நமக்கு? 743. இப்போ நல்ல புரியுதாமா? 743 நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. 743 கிடைச்ச பிறகு P4க்கு வரோம். P4க்கு பண்ணா என்ன ஆகும்? P4க்கு வந்தா P4ல ஏற்கனவே 002 அசைன் பண்ணிருக்கோம். we need more 531. so 531 is less than 473 that is currently available. லெஸரா தான் இருக்கு. இப்போ இந்த P4 முடிச்சிட்டோம்னா ஏற்கனவே அசைன் பண்ண 002 நமக்கு ஃப்ரீ ஆயிடும். டோட்டலி we got it 745. இப்போ என்னென்னலாம் முடிச்சிருக்கோம், என்னென்னலாம் முடிக்கல? P1 முடிச்சிருக்கோம், P3 முடிச்சிருக்கோம், P4 முடிச்சிருக்கோம். What else you pending? P0 and P2, isn't it? Yes. Yes, ma'am. Now you go back to P0. P0க்கு எவ்வளவு தேவை? 743 தேவை. நமக்கு எவ்வளவு அவைலபிள் இருக்கு? 745 இருக்கு. அப்ப if it is lesser one only, so we can sufficiently give to P0 745 plus 1010. What you got it? 755 you got it. அப்படிதானே? Yes ma'am. இப்போ P2க்கு எவ்வளவு தேவை? P2க்கு எவ்வளவு தேவை? 902 தேவை. ஆனா நம்ம 302 ஆல்ரெடி allocate பண்ணிட்டோம். What else you need? 600 alone. But we are having now 755. அப்போ P2 600 is less than or equal to 755. அப்போ இது இப்போ P2 முடிச்சதுன்னா 755 plus 302. இப்போ நமக்கு எவ்வளவு ரிசோர்சஸ் அலோகேட் பண்ணமோ அத்தனை ரிசோர்சஸும் கிடைச்சிருமா? கிடைச்சிருச்சா? இந்த ப்ராசஸ் எப்படி சீக்வென்ஸ் ஆகுது பாத்தீங்களா? P1 முடிச்சிட்டு P2 முடிச்சிட்டு P4 முடிச்சிட்டு again P0 then P2 is the process sequence of execution. If it is executed like this, deadlock will not occur. This is the one of the main algorithm used for avoiding the deadlock. Okay, are you clear? Yes. Yes ma'am. Ma'am. எனக்கு சத்தம் கேட்கல, கொஞ்சம் சத்தமா. அலோகேஷன் பண்றோம்ல மேம், மேல ஃபர்ஸ்ட் அலோகேஷன் 002 somewhat P0 ஃபர்ஸ்ட் அலோகேஷன் பண்றோம். இனிஷியல் அலோகேஷனுக்கு ஏதோ ஆர்டர்ஸ் இருக்கா மேம்? இல்ல, அது ரேண்டமா தான் கொடுக்குறாங்க. எல்லாரும் ஸ்டார்ட் பண்ணனும் வர்க் அப்படிங்கறதுக்காக ரேண்டமா கொடுக்குறாங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைசேஷன் கொடுக்கும்போது எதுக்கு கம்மியா ரிசோர்ஸ் தேவைப்படுதோ அப்படி கூட பார்த்து அலோகேட் பண்ணலாம்ல மேம்? ஈவன் நம்ம பார்த்து அலோகேட் பண்ணாலும் நீங்க கம்மியா வேணுங்கிறதுக்கு அலோகேட் பண்ணிட்டா மத்தவங்க வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டாங்கிறதுக்காக. ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் எந்த ரிசோர்சஸ் இனிஷியலா தேவைப்படும்,
இப்போ 3 ரிசோர்சஸுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது கரண்ட் டைம்ல பண்ண மாட்டாங்க, கன்கரண்டா பண்ண மாட்டாங்க, பேரலா பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு ரிசோர்சஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த ரிசோர்சஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையாமா? சோ அதுக்காக ஒரு இருக்கிறத எல்லாருக்கும் தேவையான அளவுக்கு கொடுத்துடுறாங்க. இப்போ வந்து P2 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் P0க்கு வந்து B ரிசோர்சஸ் கொடுத்தா அது ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே நேரத்துல P4க்கு வந்து C ரிசோர்சஸ் அலோகேட் பண்ணா அது ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கும். அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன்ல தே அலாட்டட். அண்டர்ஸ்டுட்? மேம் இன்னொரு டவுட் மேம். மேம் இது எல்லாமே மேனுவல் ப்ராசஸா இல்ல இதுக்கு அல்காரிதம் இல்ல ஆட்டோமேட்டடா? Algorithm, automated. Algorithm you have to be right, and during the database management software it will do all the thing. Okay ma'am. Everything is software automated. Okay ma'am, thank you. Okay, shall we go for recovery management? Yes ma'am. Yes ma'am. சரி, ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது? ரெக்கவர் பண்ணி தானே ஆகணும். என்னென்ன மாதிரியான ஃபெயிலியர்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 3 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் ரெக்கவரி மெத்தட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒன்று, முன்னாடியே ஒரு ப்ராசஸ் நடக்க முன்னாடியே ஃபெயிலியர் ஆறுது, இல்லை சிஸ்டமே ஃபெயிலியர் ஆறுது, இல்லை சாரி இது என்னென்ன ஃபெயிலியர் நடந்துட்டா என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது. Sorry, I confused that. Sorry. Once a failure is occur, என்னென்னலாம் you need to consider it. Pre-condition, condition and post-condition அப்படின்னு. ஃபெயிலியர் நடக்க முன்னாடி என்ன நடந்தது, சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் அப்போ என்ன நடந்தது, ஆஃப்டர் ஃபெயிலியர் என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கணும். ஸோ ப்ரீ கண்டிஷன் பிஃபோர் என்ன நடக்கணும், பிஃபோர் ஃபெயிலியர் என்ன பண்ணுவாங்க, என்னால இந்த இது நடந்தது அப்படின்னு பார்க்கணும்ல ஃபெயிலியர். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், பேக்கப் எடுத்து வைக்கணுமா, இல்ல இந்த இன்சுலேஷன்ஸ் எல்லாம் வயரிங் இதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, சர்வர் வந்து சேஃபான பிளேஸ்ல தான் வச்சிருக்கோமா, அதுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் கரெக்டா தான் இருக்கா பிஃபோர் ஃபெயிலியர் இதெல்லாம். ஸோ கண்டிஷன் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கும்போது சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகும்போது என்ன ஆகும், ரேம் ஃபெயிலியர் ஆகலாம். இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் வராம இப்படி இப்போ தடுக்கலாம். அது ஒன்ஸ் இன் ஆல் செக்அப் பண்றது வைக்கிறது இந்த மாதிரி போறது. மீடியா ஃபெயிலியர்ஸ் இதெல்லாம் போஸ்ட் கண்டிஷன், இந்த டெஸ்க் கிராஷஸ். ஸோ ஃபெயிலியர் வந்து 3 வகையான ஃபெயிலியர் நடக்கும். டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயிலியர், சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் அண்ட் மீடியா ஃபெயிலியர். டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கும்போது இன்கரெக்ட் ஐஓ, டெட்லாக் கண்டிஷன் இதெல்லாம் வர்றது தான் டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயிலியர். அது லாக் சரியா பண்ணலை ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் இன்னொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும், இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் தான் டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயிலியர். சிஸ்டம் ஃபெயிலியருங்கிறப்போ ரேம் ஃபெயிலியர் வரலாம். மீடியா ஃபெயிலியருங்கிறது டிஸ்க்கு கிராஷு, பவர் ஃபெயிலியர், இல்லைன்னா டிஸ்க் ஆக்சஸ் பண்றப்ப ஃபெயிலியர் ஆகுது. புரியுதா? இப்போ என்னென்னலாம் ஃபெயிலியர் ரெக்கவரி பண்ணலாம் அப்படின்னா, முன்னாடி என்ன ஃபெயிலியர், அதாவது ப்ரீ கண்டிஷன் என்ன பண்ணணும், ஃபெயிலியர் அக்கர் ஆச்சுன்னா கண்டிஷன் அப்போ என்ன பண்ணணும், போஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன பண்ணணுங்கிறது ரெக்கவரி மேனேஜ்மெண்ட். ஃபெயிலியர் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபெயிலியர் நடந்ததுன்னு அனலைஸ் பண்ணும்போது டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயிலியரா இருந்ததா, இல்லை சிஸ்டம் ஃபெயிலியரா இருந்ததா, இல்லை மீடியா ஃபெயிலியரா அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு பேங்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஓடிபி கொடுத்தாலும் ஓடிபி வராது, ஓடிபி போட்டாலும் சம்டைம்ஸ் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ சப்மிட் அந்த மாதிரியான ஓகே மோர் தென் ஒன் செக் வைக்கிறாங்க. நீங்க பணம் கொடுத்தாலும் சரி, இது பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும், அலர்ட் மெசேஜ் வரும், ஓடிபி வரும், ஓடிபியும் கரெக்டா கன்ஃபார்ம் பண்ணுமான்னு வரும். ஓடிபி கன்ஃபார்ம் பண்றது மட்டும் இல்லை, it is timing also there. So within that time the OTP you have to be posted. Otherwise பண்றாங்களோ என்னமோங்கிறதுனால that will be also noted down. So இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் டிரான்சாக்ஷன்ல நடக்குதுனாலும் you could the failure may occur இல்லையா. ஸோ இது மாதிரியான எந்தெந்த மாதிரி ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சரி, இதை இந்த டேட்டா பேஸ் நம்ம எப்படி எல்லாம் அப்டேட் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுக்கிட்டா
இந்த ஃபெயிலியர்ஸை மினிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நோ தட் இஸ் டிஃபர்ட் அப்டேட், இமீடியட் அப்டேட். ஃபெயிலியர் வரும்போது அப்டேட், இமீடியட் அப்டேட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, டிஃபர்ட் அப்டேட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, தட் இஸ் நாட் த ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க பண்ணும்போது ரீடு அன்டு அப்படின்னு பண்றோம்ல, ரீடு தட் இஸ் நோ அன்டு, நோ ரீடு நோ அன்டு பண்றது தான் இருந்தது டிஃபர்ட் அப்டேட். நோ ரீடு நோ அன்டுனா என்ன அர்த்தம்? அப்போ என்ன அர்த்தம்? கமிட்டே பண்ணாம நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம எதுவும் பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது திரும்ப எதாவது பண்ண முடியுமா? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஆனா ஒரு redo undo பண்றது வந்து DB is immediately update by the transaction during the time of execution. எக்ஸிகியூஷன் பண்ண உடனே கமிட் கொடுத்துட்டீங்க, அப்டேட் கொடுத்து கமிட் கொடுத்துட்டோம்னா என்ன செஞ்சிடும்? உடனே என்ன செஞ்சிடும்? பண்ணிடலாம். ஆனா கமிட் கொடுத்துட்டேன்னா நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, பிரச்சனையே வராது. ஃபெயிலியர் வரும்போது தான் பாக்குறோம் தம்பி. ஸோ ஃபெயிலியர் வரும்போது இது பாக்குறோம். அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் முடிக்க நீங்க கமிட் கொடுத்துடணும். ஸோ அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம், ரோல் பேக் பண்ணி பார்க்கலாம், ரீடு அன்டு பண்ணலாம். டிஃபர்ட் அப்டேட் அப்படிங்கும்போது நீங்க வந்து ரீடுவோ பண்ணவும் முடியாது. இமீடியட் அப்டேட் அப்படின்னு பாக்குறச்ச நீங்க ரோல் பார்க்கலாம். அப்படி அதாவது யூ கேன் ரெக்கவர் ஃப்ரம் தி ப்ரீவியஸ். நம்ம சில இதுல வந்து ஃபார்மேட் பண்ணா கூட, சாரி ஃபார்மேட் இல்லை, ஏதாவது நமக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, கிராஷ் ஆயிடுச்சுனாலும் சில நேரம் ரெக்கவர் பண்ண முடியும். சில இது வந்து டேட்டா பேஸ்ல ஹார்ட் டிஸ்க்ல ரெக்கவர் பண்றது, சில சர்டன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மே ரெக்கவர், சர்டன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மே நாட் ரெக்கவர். ஸோ அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் டெஃபர்ட் அப்டேட் அண்ட் இமீடியட் அப்டேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. That is depends upon the your transaction is committed or rolled back. So you don't want to think about a system crash of recovering the information. அது மாதிரி இதுல இல்ல, இது இண்டிவிஜுவல் டேட்டா பேஸ்ல டேபிள்ல நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள இது. ஸோ அதுக்கு only deals with the commit and rollback during the updations. Okay. Next one is the RAID. RAID is a redundant array of inexpensive independent disk. What is that? A redundant array inexpensive independent. See, நம்ம என்ன சொல்றோம், நான் என்ன பண்றது, முன்னாடியே நான் பேக்கப் எடுத்து வச்சிருந்தா இந்த பிரச்சனை வராது இல்லையா? பிஃபோர் ஃபெயிலியர் இந்த ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நிறைய ரிடண்டன்ட்னா என்னது, ரிப்பீட்டட், isn't it? Repeated the more number of hard disks you can keep and store one copy of that. So that is the thing may recover the previous one during the failures when occur in your system. For example, இது வந்து RAIDல வந்து மோர் தென் ஒன் லெவல் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இனிஷியல்ல ஒரு டைப் வந்து டிஸ்க் 0, டிஸ்க், இதுல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இதுக்கே ஒரு டூப்ளிகேட் கொடுக்குற மாதிரி மிரரிங் பண்றது. நீட் நாட் ப்ராசஸ் அஸ் வெல் எக்ஸ்பென்சிவ். புரியுதுங்களா? A1 A2 A3 A1 A2 A3 இந்த மாதிரி அல்டர்னேட்டிவாவும் சாரி, இது மிரரிங் பண்றது வந்து 0 லெவல். சாரி ஐ கன்ஃபியூஸ்ட். A2Z A2M, yeah, N2Z stripping the information. So listen here. So available, suppose we need to store A9 blocks. So but the disks are available 0 and 1. 2 disks are available. இதுல நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, 0 லெவல்ல என்ன செய்வாங்கன்னா, A1 A2 A3 A4 A5ன்னு ஒரு இதுல வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு டிஸ்க்ல இன்னொரு இது கொடுக்க மாட்டாங்க. இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா,
A1 ஒரு டிஸ்க்ல வைக்கிறாங்க, A2 இன்னொரு டிஸ்க்ல வைக்கிறாங்க, A3 ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் வந்தாலும் பாதி இருந்தாலும் பாதி இன்னொரு டிஸ்க்ல இருக்கும். அப்படி அந்த சீக்வன்ஸ் வச்சு நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரியான தாட்ல இந்த மாதிரியான மிரரிங் பண்றாங்க. தட் இஸ் RAID லெவல் பண்றாங்க. தட் இஸ் redundant array of inexpensive independent disk may arrange and the informations are stored with the base of striping. Okay, A1, A2, A3, A4 இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைப்பிங் படி வச்சிருக்காங்க. ஸோ மிரரிங் அப்படின்னு அடுத்த லெவல்ல இதுல என்ன பிரச்சனை வரும்னா, இப்போ ஒரு பாதி ஃபுல்லா போயிடுச்சுன்னா சில நேரம் ரெக்கவர் பண்ண முடியாதுங்கிற சிச்சுவேஷன்ல RAID 1 லெவலுக்கு போறாங்க. இதுல என்ன ஆகும்னா, இப்ப 9 பிளாக் இருக்குன்னா அந்த 9 பிளாக்கையுமே இன்னொரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மிரரிங். ஸோ டிஸ்க் 0லயும் அந்த காப்பி இருக்கும், டிஸ்க் 1லயும் அது காப்பி இருக்கும். A1, A2, A3 அப் டு A9. திஸ் இஸ் வந்து இந்த இதுல வந்து ஒரு டிஸ்க் போனாலும் இன்னொரு டிஸ்க்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஆனா இன்னொரு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தி, டிஸ்கோட விலை, அதே மாதிரி அதை ஹேண்டில் பண்றது இது எல்லாமே காஸ்ட்லியா இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. சரி, இப்போ இதுல இருந்து இன்னொரு RAID லெவல் 2க்கு வர்றாங்க. அதுல என்ன செஞ்சிடறாங்கன்னா, இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி டேட்டா வைஸா பிட் வைஸா கொடுக்குறாங்க. பிட் வைஸா கொடுத்துட்டு இதுல வந்து ஒரு பிட்டை வந்து செக் பண்றதுக்கு ஒரு எரர் கரெக்டிங் கோட் வச்சு செக் பண்றாங்க. அப்படி பண்ணும்போது ஈஸியா எரரை ரெக்டிஃபை பண்ணலாம். ஒரு பிட்டு லாஸ் ஆனாலும் இந்த இடத்துல இந்த பிட்டு தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. See for example here, A1, A2, A3, A4ங்கிறது ஆக்சுவல் டேட்டா. A12, A23, A34ங்கிறது எரர் கரெக்டிங் கோட். அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் சேர்த்தே ஒரு எரர் கரெக்டிங் கோடு கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து இது கொடுக்குறாங்க, இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து இது ஒரு எரர் கரெக்டிங் கோடு கொடுக்குறாங்க. அப்போ ரெண்டு டிஸ்க்குக்கும் சேஃப்டி இது ஒரு பர்டிகுலர் கோடு இல்லையா? ஸோ இது வந்து வெரி 2 bits 3 bitsோட இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ண போறோம். அதனால நமக்கு மெமரி வேஸ்ட் ஆக போறது இல்லை. ஆனா எரர் வந்து நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். இந்த இதுல என்னன்னா, இது வந்து இன்எக்ஸ்பென்சிவ் தான், ஒரு 2 பிட்டு தான் யூஸ் பண்றோம்னா, ஆனா இது டூ மச் ஆஃப் கால்குலேஷன்ஸ் வி நீட். பிகாஸ் இண்டிவிஜுவல் பிட்ஸுக்கே இவ்வளோனா நம்ம டேட்டா பேஸ்னாலே ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா தான் ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இந்த மேனுவல் தட் இஸ் ஹேமிங் கோட் கால்குலேஷன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. தட் இஸ் when you study about digital principles, you may know that Hamming code எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், எரர் கரெக்டிங் கோட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், parity செக் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணுங்கிறது தெரியும். ஸோ அதே மெத்தடாலஜி தான் இந்த டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கால்குலேட் வந்து இப்படி இருக்கிறதுனால RAID 3 லெவலுக்கு போறோம். அந்த the data is divided into bitwise. Here parity bit check is used for error correction. அது என்னது parity check? அது நம்பர் ஆஃப் zeros, நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் எத்தனை இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் வந்து ஆட் நம்பர் இருந்ததுன்னா அதுல 1ன்னு செட் ஆகும். ஆட் parity ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஈவனா இருந்ததுன்னா இஃப் யூ ஆர் செட்டிங் ஈவன் parity means it will be set to 1. அந்த மாதிரி இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பிளாக்ஸை வந்து பிளாக்ல இதுலயும் பிட்ஸா தான் ஸ்டோர் பண்றாங்க. ஆனா இது ஒரு parity எரர் டிஸ்க்னு ஒரு டிஸ்க் தனியா சொல்றாங்க. இந்த தனியா இப்போ இங்க பாருங்க, எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு பிட் தான். சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பிட்ஸ் இருக்குல்ல, இதுல வந்து ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல அட்ஜசன்ட் பிளாக்குக்கு ஒவ்வொரு பிட் வச்சிருந்தாங்க, ஒரு ஹேமிங் கோட் வச்சிருக்காங்க. ஆனா இங்க வந்து
எல்லா டிஸ்க்குக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரோ one single bit A 1 to 3 4 to 6 7 to 9 1 to 3 இந்த மாதிரி. இது இப்போ இதுல வந்து 0ன்னு செட் ஆயிருக்கு 1ன்னு செட் ஆயிருக்குன்னா இப்போ இதுல 1 0 1ன்னு இருந்ததுன்னா இங்க என்ன ஆகும்? ஈவன் பேரிட்டினா 0ன்னு செட் ஆகும், ஆட் பேரிட்டினா 1ன்னு செட் ஆகும், பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ். சரி, சப்போஸ் இப்போ ஒரு எரர் வந்துருச்சுப்பா இங்க. இப்போ இந்த இடத்துல 0ன்னு செட் ஆயிருக்கு, 1 0 1ன்னு இந்த இடத்துல என்ன வரணும்? என்ன வரணும்? ஈவன் பேரிட்டியா இருந்தா, சாரி ஆட் பேரிட்டியா இருந்தா என்ன வரணும்? 0ன்னு தான் இருக்கு. ஏதாவது ஒரு பிட்டு வந்து 0க்கு பதிலா 1ன்னு செட் ஆனா இந்த இடத்துல தப்பு வரும். அப்ப நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஏதாவது ஒரு எரர் இருக்கு. அப்ப எந்த பிட்டை நீங்க செக் பண்ணுங்கிறது செக் பண்ணிக்கலாம். ஆனா லிசன் ஹியர், 0 0 0 0 1ன்னு சொன்னா இப்ப இதுல ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருக்கிறதுனால 0ன்னு செட் ஆகும், ஆட் பேரிட்டியா இருந்தா. அதே மாதிரி இங்க 5 1 இருக்குன்னா ஆட் பேரிட்டினா 0ன்னு இருக்கும், ஈவன் பேரிட்டினா 1 1ன்னு இருக்கும். ஈவன்னா 1, ஆடுனா 0 0ன்னு இருக்கும். சரிங்களா? இப்ப இதுல இந்த 1க்கு பதிலா 0னா இல்ல 0க்கு பதிலா 1னோ வந்துட்டா இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? பிரச்சனை வரும்ல. அப்ப நம்ம ஒரு பிட் எரர் இருந்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதே இது 1க்கு இந்த 2 பிட்டுமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா இதுல கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ there is a drawback in that. இப்போ இந்த parity பிட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அடுத்த லெவலுக்கு வந்து RAID level 4ல இந்த data is divided into block wise not bit wise. block wise ஆவே பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு இப்போ A block இருக்கு B block இருக்கு அப்படின்னா மிக்ஸ் பண்ணி வைங்க. அதே நேரத்துல ஒரு parity செக் வந்து தனியா ஒரு பிளாக்ல வைங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பிட்டுக்கும் நான் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுல மோர் தென் 1 பிட் சேஞ்ச் ஆயிருந்தா பிரச்சனை வருதுங்கிற பட்சத்துல பிளாக்காவே ஸ்டோர் பண்ணுங்க. ஆனா ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் ஒரு parity பிட் செட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஒவ்வொரு பிட்டுக்கும் parity பிட் செட் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ற பட்சத்துலயும் இந்த டிஸ்கே போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது? இந்த parity பிட் பிளாக்கே செக் போயிடுச்சுன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுல்ல. அதுக்காக என்ன செய்யறாங்க, RAID 5ல என்ன பண்றாங்கன்னா A1 B1 C1 A2 B2 C2 இந்த இதுலயே இது ஒவ்வொரு பிளாக்குள்ளயுமே இப்ப இந்த பிளாக்ல பிபின்னு ஒரு பிளாக் இங்க வந்துருச்சு, சிபின்னு இந்த டிஸ்க்ல இந்த சியோட ஃபைலோட parity செக் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த இதுல வந்து ஏயோட ஃபைலோட parity செக் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ரேண்டமா ஸ்பிளிட் பண்ணி அந்தந்த இடத்துல டிஸ்க்ல வேற வேற இடத்துல parity செக் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் போனாலும் இன்னொரு பிளாக்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படிங்கிறது தான் RAID 5 லெவல். புரியுதுங்களா? சரி, ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தட்? Listen here, level 3 வந்து data is divided into bitwise. Here parity bit check is used for error correcting. Check add parity, even parity, even number of ones, odd number of ones in that. XOR the operation carried out in 3 disks. இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன்னா இப்போ odd number of ones set as 1 in 1 3 அப்படி இல்லை 1ன்னு செட் ஆகும். XOR பண்ணிடணும் இல்லை. ஸோ RAID level இதுல என்ன இருக்கும்னா data is divided into block wise not bit wise. Performance of this system is boosted because simultaneous read and write operation can possible in blocks, but transfer rate is lesser than the RAID 3 level because all the data items in the block not involved in data transfer. ஓகே, அப்படிதானே எல்லா இதுவுமே இன்வால்வ் ஆக போறது இல்லை. அதனால பிட்வைஸா இருந்தா ஈஸியா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், பிளாக்கா இருந்தா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது கம்மியாகும். இதே இது RAID level 5ல வந்து parity data placed in any disk of the block by using same hashing function.
ஏதாவது ஒரு ஹேஷிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி parity பிட்டை செட் பண்ணோம். அப்புறம் அந்த அதே ஹேஷிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம திரும்ப அந்த parity பிட்டை செக் பண்ணலாம். If error correcting disk is lost, other disks are not able to access in RAID 4, but they may be rectified in this RAID file. RAID file அது ஒரு பிரச்சனை சால்வ் ஆகுது. இன்னொன்று வந்து வைக்கிற அந்த parity பிட் செட் பண்றதுக்கு வந்து ஹேஷிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி செட் பண்றாங்க, அதை ரீட் பண்றாங்க. Here are one disk is failed, we can rectify from the parity check bit. But more than one disk failure not able to rectify. இங்கேயும் அப்படிதான். parity bitனாலே ஒரே ஒரு டிஸ்க் ஒரு பிளாக் தான் செய்ய முடியும். ஓகே. Then RAID level 6. Here 2 bits are used to store the error correcting code for rectifying the data storage in more than one disk. பண்ணலாம் அப்படின்னா பாருங்க, disk 1, disk 2, disk 3 இப்படி இருக்கு. இதுல P ரெண்டு parity செக் கொடுக்குறாங்க. ஒரே ஏக்கு ஒன்று, இங்க PQ, Bக்கு, Cக்கு, CP, CQ. ரேண்டமா அங்கங்க ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் வச்சுக்குவீங்க. ஆனா மோர் தென் ஒன் parity செக் கொடுக்கறதுனால மோர் தென் ஒன் பிளாக்கை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். Read Solomon code யூஸ் பண்ணி fixing the error in disk or damage. parity check மாதிரி read Solomon codeங்கிறது one more error correcting code. That code is used for adopting this. For that case they have used 2 parity check, that is P and Q ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும். சரி, அடுத்து வந்து RAID level 10. RAID level not 10, RAID level 10 அப்படின்னா இத்தனையும் பண்றதும் பிரச்சனையா இருக்கு. அப்படிங்கிற பட்சத்துல இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 0 லெவல்ல கம்பைன் பண்ணிடுறாங்க. 0 லெவல்ல என்ன பண்ணோம்? 0 லெவல்ல என்ன பண்ணோம்? ஸ்ட்ரிப்பிங் பண்ணோம். A1, A2, A3 அவைலபிள். இப்போ 3 டிஸ்க் இருக்குன்னா 3 டிஸ்க்லயும் A1, A2, A3 3 பிளாக் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்க்ல A4, A3, A4, A5, A6 அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணோம் இல்லையா? ஆனா RAID level 1ல என்ன பண்ணோம்? RAID level 1ல மிரரிங் பண்ணோம். A1ல டிஸ்க் 1ல என்னென்னலாம் ஸ்டோர் பண்ணுமோ அதுக்கு ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி எடுத்து வச்சோம். அது ரெண்டையும் சேர்த்து பண்றதுதான் 10 லெவல். The combination of 1 and 0 is இங்க 0 A1, A2, A1, A2 அப்படின்னு ஸ்ட்ரிப்பிங்கும் பண்றோம், டூப்ளிகேட்டும் பண்றோம். ஓகே, மிரரிங், stripping and mirroring the old disk. அதே மாதிரி 10 A1, A1, A2, A2 இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். மிரரிங் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரிப்பிங் பண்ணலாம், ஸ்ட்ரிப்பிங் பண்ணிட்டு மிரரிங் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே மேம். மேம் ஒரு டவுட், RAID ஃபைல்ல டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன மேம்? RAID ஃபைல்ல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா calculation தான். Too much of calculations are there. அப்புறம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் DBMS எப்படி என்னென்ன மாதிரியான மல்டி யூசர். என்னாச்சு டைம் ஆயிடுச்சா? மேம் ஒரு புக் ரெஃபர் பண்றேன்னு சொல்லிருந்தீங்களே 9th அன்னைக்கு. சரி, கொடுக்குறேன். அது வந்து உங்களுக்கு அந்த நெட்வொர்க் ஆர்கிடெக்சருக்காக மட்டும்தான். அது BCAக்கு தான் அது டெக்ஸ்ட் புக். ஆக்சுவலி உங்களுக்கு சிலபஸ் டெஸ்ட் தான் பிரிஸ்கிரைப்டு ரெஃபரன்ஸ் புக், டெக்ஸ்ட் புக். B. Post, Gerald B. Post, author. இதான் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். இது வந்து BCA ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எஸ்பெஷலி அந்த
அந்த நெட்வொர்க் ஆர்கிடெக்சர், இன்னொன்னு என்னது ஹைரார்கிக்கல் ஆர்கிடெக்சர், ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தான் இது வந்து ரொம்ப டீடைலா அழகா இருக்கும். அதனால அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுல இருந்து எடுத்தேன் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலி சிலபஸ் தான் உங்களுக்கு. ஓகே மேம். ஓகே சரி, இது முடிச்சிடுறேன் நான். थैंक यू. டிபிஎம்எஸ் ஆர்கிடெக்சர் வந்து நம்ம மல்டி யூசர் சிஸ்டமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கு நிறையவே கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சென்ட்ரலைட் சிஸ்டம், கிளையன்ட் சர்வர், எல்லாமே கிளையன்ட் சர்வர் தானே. இப்போ நம்ம பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது, ஐஆர்சிடிசில டிக்கெட் புக் பண்றோம், இது எல்லாமே என்னவா நடக்குது? கிளையன்ட் சர்வர் டெக்னாலஜி. அப்படின்னா என்ன? கிளையன்ட்ஸ்னா யாரு? நம்ம எல்லாம் யூசர்ஸ். யூசர்ஸ் யாரெல்லாம் என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கு சர்வர்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் ரெபாசிட்டரி. சர்வர் இஸ் அ ரெபாசிட்டரி from where we are using the information, isn't it? Okay. இதுல வந்து centralized DBMS architecture, external user, internal user, conceptual user, அதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். DBMS can use single tier or multiple tier architecture. அதான் சிங்கிள் டயர் அப்படிங்கும்போது ஒரு சர்வர் கிளையண்ட் என்னென்னலாம் கேட்குறாரோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்வர் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். Whatever it will be asked, it will be given. That is single tier architecture. Two tier architecture na there is an interface in between client and server. From that interface will convert the information whatever we have asked, that will be posted to the DB server. That is the two tier architecture. So under that three tier architecture, what it is having is there is an intermediate applications interface is there. That is a DB engine is there. In that DB engine, so it will be depends upon the application, it will be converted into there and going to get the information. Whatever operations, whatever applications you use. For example, என்னாச்சு இல்ல மியூட் பண்ணுங்க தயவுசெய்து. So the DB engine have so many applications layers are there. So we can call it as an entire architecture. What is the difference between centralized and distributed? Centralized na ஒரே இடத்துல டேட்டாபேஸ் எல்லாம் இருக்கும், யூசர்ஸ் எல்லாரும் அவங்கவுங்களுக்கு தேவையானதை யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு ஒன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சர்வரில் தான் எல்லாமே இருக்கும். இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் நோடில் வந்து மானிட்டரும் கீபோர்டு மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே சர்வர்ல இருந்து தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஆனால் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டத்தில் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், லேன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல எப்படி நம்ம இப்போ லேப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சர்வர் தனியாக இருந்தால் கூட இண்டிவிஜுவல் மெஷின்லையும் இண்டிவிஜுவல் மெமரி, இண்டிவிஜுவல் கீபோர்டு, மானிட்டர் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும். ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு தேவையானதுன்னா இப்போ பேங்க் சிஸ்டம் சொன்னேன் இல்லையா, பேங்க் சிஸ்டத்தில் என்ன லோன் மேனேஜ்மெண்ட்னா அவங்களுக்கு தேவையான டேட்டா பேஸ் அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. தே ஹாவ் அ காப்பி. So based on that they updated, then finally it will be updated in the server. இந்த மாதிரி பண்றதா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம். parallel processing அப்படின்னா என்னன்னா, parallel processingனா என்ன? கிளையண்ட் வந்து ஒரு ஒர்க் அசைன் பண்ணாங்கன்னா இதுல வந்து parallel-ஆ மோர் தென் ஒன் ஆபரேஷன்ஸ் வந்து சப்சீக்வெண்டா நடக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது parallel operations. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இதே எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ சீக்வன்ஸா பண்றது சீக்வன்ஷியல் ஆபரேஷன், பேரலலா பண்றதுங்கிறது பேரலல் ஆபரேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 2 டிஷ் நம்ம ஆர்டர் பண்றோம்னா 2 பர்சன்ஸ் வந்து 2 டிஷ்ஷை பேரலலா பண்ணி நமக்கு டெலிவரி பண்றது. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது பேரலல் ப்ராசஸிங். அந்த மாதிரி பண்றது. Client server architecture is whatever the client asks, it will be. So usually the client, the server அப்படிங்கும்போது server 1 DB serverல வந்து master slave architecture-ம் sometimes யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் வரும்போது ரெக்கவர் பண்றதுக்காக ஈஸியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக. தென் பியர் டு பியர் மாடல் அப்படிங்கும்போது எவ்ரி ஒன் கேன் ஆக்சஸ் எவ்ரி திங். ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆர்கிடெக்சர்லயே இப்போ கிளவுட் அப்படிலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே கிளவுட்ல எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆர்கிடெக்சர் தான். ஸோ எவ்ரி ஒன் கேன் ஆக்சஸ் எவ்ரி திங் வித் ரைட்ஸ் இல்லையா? ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கிறதுனால எங்கேயாவது ஒரு ஃபெயிலியர் நடந்தாலும் இன்னொரு இடத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியுது, ரெக்கவர் பண்ண முடியுது. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்.
This is the parallel architecture. Cloud architecture எல்லாமே cloudலன்னா என்ன சர்வீஸும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். Infrastructure as a service, application as a service, hardware as a service, storage as a service, everything you can get it from that with the use of internet access. That is, you can create our virtual machines by using the cloud. இல்லையா? இப்போ பிக் டேட்டா இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்குமே நம்ம பிசிக்கலா டிவைசஸ் வாங்கி வைக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. அப்போ கிளவுட்ல விர்ச்சுவல் மிஷின் தான் கிரியேட் பண்ணுவோம். யூசிங் பைத்தான் and all, you have created so many virtual machines, and once you have created, that will be solved. Understood? So these architectures and are different architectures are available in current scenario. So from there we can use it. Okay. சரி, இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு உங்களுக்கு நான் இந்த இதெல்லாம் அந்த மெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன். உங்களுக்கு வந்துடும். நல்லா படிங்க. ஓகே ஓகே மேம். எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்க. ஓகே மேம். Okay, thank you. வீக்லிஸ் கிளாஸ் இருக்கா மேம்? ஆட்மின் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு. 6 to 8 மேம். ஓகே. ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் அகைன் அண்ட் கொடுக்கணுமா இல்ல உங்ககிட்ட இருக்கா? அனுப்பிடுங்க மேம். மேம் அதுல சப்மிட் பண்ண முடியல மேம். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை மட்டும் தான் சப்மிட் பண்ண முடிஞ்சது. ஆல்ரெடி ரெஸ்பாண்டன்ட் வருது. சரி மேம். ஓகே. ஆமா, ஆல்ரெடி சப்மிட்டட்னு வருது. ஓகே ஓகே. பை. Thank you. மேம் போயிட்டாங்க. ப்ரோ வாட்ஸ்அப் குரூப் ஏதாவது இருக்கீங்களா? ஹலோ டிபார்ட்மெண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப்